ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುದುರಿಸಬೇಡಿ. ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಯೋಚನೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಿನ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಭರಾಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊರಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನೋಯಿಸಬೇಡಿ. ವಯಸ್ಸಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾಜೂಕಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ಆ ಮಗು ಎಂಥವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಅವನು ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರನು. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಭಾಗವಾಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಎರಡು ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀವು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರುವಾಗ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಶಾಲೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣ ಅಂದರೆ ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. Thank you, sir, for sharing your valuable thoughts. If your actions create a legacy that inspires others to dream more, learn more, do more and become more, then you are an excellent leader. The chief guest of today needs no introduction. A life coach, personality development trainer, a motivational speaker, Mr. Ramesh Umrani dons multiple hats. Inspired by Swami Vivekananda's teachings, Sir makes people feel valued by investing time and learning about their priorities, strengths and needs. He always emphasizes on conscious living. He is a most sought-after orator who has conducted various workshops across the globe. Without much ado, I call upon the chief guest to address the gathering. Please, sir. महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेद गर्भा चदीश्वरी. नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. Respected the dignitaries on the dais and my dear parents, it's a great festival mood to each of the parents sitting here today, where you want to see the celebration of your child. But I am going to give you some inputs where just today for about half an hour or an hour should not be a celebration of your child once a year. Some ideas and some inputs where your child life itself will become celebration. Interesting? And you cannot just celebrate like that. Some achievement needs to be there to celebrate the life. Today we are in primary school. Celebration you enjoy. The same your children when they come into the college, and if they invite for such program, I promise you,
Even half parent will not be there. They will fight, neen hogu anta. Why? Because now they are kids. But the same kids, when they grow and when they achieve something significant in their life, and when their life becomes celebration, I tell you, the joy that you are going to celebrate is going to be much more different. My dear parents, I have a responsibility to my country. Like me, every citizen will have a responsibility to the country, that we need to make our child a great contributing citizen to the country. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದೂ ಬರೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ, ಸಿನಿಮಾ, ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಾಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಬ್, ಆಮೇಲೆ ಸಂಬಳ, ಅಂಡ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಬಾಸ್ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಇತ್ಯಾದಿ. ನೋ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. I am in the field of education for last 25 years, mainly nurtured and developed by Ramakrishna Mission monks, and I was working in a corporate world at a national level position. My monk asked me, Ramesh, just quit the job and give to the country, most importantly Vivekananda ideas to the youths, so that we can take this country to the greater height. And education means, please understand, education means not employment, it is empowerment. What do you mean by that ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಇತ್ತು. 2015ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೆಂಟರ್ ಮಾಂಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕ್ವಿಟ್ ದ ಜಾಬ್. ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಜಾಬ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ವಾಟ್ ಡು ಐ ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್? ಮೀನ್ಸ್ I had a power and I had empowered myself and I knew how to generate income for me. Please don't spoil your children giving a wrong idea that money making is the goal of the life. I need money, but for the money I need not pursue whole of my life. Money has to work for me. I need not work for the money. That is the true meaning of empowerment. I can do anything and everything. Now, most of you want your children to become doctor and engineers, not teachers. Why? Because these two top professions will help your children to make money. That's where you are going wrong. Your child wants to become a Virat Kohli, or you want to become an A.R. Rahman, or if someone wants to become something else, or somebody wants to become like, Dr. R.N. Shetty. But you want to make him something which is there in your mind, and later on, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವನು ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಸ್ವಧರ್ಮ. ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ನನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು, ನನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಲೌ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೇ. Whatever he wants to become, let him become. If Sachin Tendulkar was forced to pursue the education, if Anil Kumble after his engineering he was being insisted only to be an engineer, if today Ramesh Arvind, who is a director, actor, anchor, if he was forced to be an engineer, they would not been the successful as they are today. Why they are successful is very simple, they are pursuing their passion. So from this particular point of view, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀವು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಹೇರಬಾರದು ತಲೆ ಮೇಲೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ತಾಯಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಈಗ ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸೋದು? ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನು ಓದುತ್ತೆ? ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಗಳು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ತಾಳೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ಅದೃಷ್ಟ. ಯೇಸುದಾಸ್ ಅವರು ಅವರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಲವ್. I disagree with him. With respect to him, it is not love. It is, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪ್ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ, ಮೋಹನೇ ಬೇರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಗುನ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು
ಇವತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೋಹ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 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 ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಒಂದಿನ ಉಪವಾಸ ಬಿಡಿ. ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಕೊಡಮ್ಮ, ಏನಿಲ್ಲ ಕಣೋ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಮ್ಮ ಏನ್ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ. ಯು ಆರ್ ಸ್ಪಾಯಿಲಿಂಗ್ ದಮ್, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅಲೋವಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಮ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಂಗರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭಗವಂತ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ತಿರುಪತಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭಗವಂತ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾಳೆ ಸರ್ ಚಪಳ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಚಪಳ ಹಾಕ್ರಿ. ನೀವು ಬರೀ ನನ್ನನ್ನ ಗಮನಿಸಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರನ್ನೂ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕರೆಸ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆನಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ಮುರಳಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್. ಮುರಳಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು, ನಾನು 9th 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ನೀವು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ನಾಳೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಯು ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. Do you understand? You need to be identified tomorrow in the society in the name of your child, and means understand how big responsibility you have. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡವನು ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ರತ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವಳೇನಾದ್ರೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳ? ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಗ್ರೇಟ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಗ್ರೇಟ್? ಅದು ಇವತ್ತು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗ, ಇವತ್ತಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಇವತ್ತಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವ್ರಿಗೆ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. And let me tell you, to become successful, the formula is, you need to tell your child, my child, life is very simple. The more simple you are, the grand success you will have. You are making unnecessarily so much of a competition to yourself as well as your child, and creating a complex situation to the child where the child gets confused. Whom to listen? Parents, teachers, mentors, ಗವರ್ಮೆಂಟ್, whom to listen? The children are literally confused. ಮೊನ್ನೆ ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೋಟಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮನಿ, ಬಟ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಮೈ ಟೀಚರ್ಸ್, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೈ ಸೊಸೈಟಿ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೇ ಮನಿ ಅಲೋನ್ ಈಸ್ ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್. ವೈ ಕಾಂಟ್ ಯು ಟ್ರೈನ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನನಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಅವನಿಗೆ 16 ವರ್ಷ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಬಂಟ್ ಸಂಘದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಕಮಾನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಮಿ. ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು, ಓಕೆ, ಆರ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಶರೀರ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕರೋನಾ ಬಂದಾಗ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ನೀನೇನಾದ್ರೂ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಕೊಡಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? 4 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಮಲಗ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ. 4 ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಮಕೂರವ್ರಿಗೊಂದು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗವ್ರಿಗೊಂದು, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರಿಗೊಂದು ಕಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಶಟಲ್ ಬಸ್ ತರ? ಇಲ್ಲ. ಹಣ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಟೆಗೊಂದು ಸೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಟೆ ತಿಂತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ ಯು ನೀಡ್ ಮನಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಮನಿ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್. ವಿದೌಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫುಡ್ ಡಸಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಣ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. 1, 2 ಬಾಳೆಲೆ 2 ನಾವೇನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಯಾರೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಅವರ್ ಯೂತ್ಸ್. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕೆಲವು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಟು ಬಿ ಅ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It is great to learn the laws that governs the planets
It is great to learn the laws that governs the planets. ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ಗಳ ಚಲನ ವಲನ ಇಲ್ಲೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಲಾಸ್ ದಟ್ ಗವರ್ನ್ಸ್ ಅವರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ಸ್. ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾನ? ಇಲ್ಲ. ನೆಮ್ಮದಿ ಎಂದಿದ್ದಾನ? ಇಲ್ಲ. ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವೋದ್ವೇಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲುಕ್ ದ ವೇ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ಲುಕ್ ದ ವೇ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ, ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೇನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್. ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಏನಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ? ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ, ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು, ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು, ನೀವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು, ನೀವು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾ, ಅವುಗಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಜೈ ಗಣೇಶ ಜೈ ಗಣೇಶ ಜೈ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೇ ಗಣೇಶ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೆಳಿತೀಯ. ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್. ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಳೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. The moment any human being, including me, we are helpless, the outcome is cry. ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಳ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಎಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವಿವೇಕ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಆನಂದ ಇದೆ. ಆನಂದ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ಜನಿಸಿದ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ರಂತೆ, ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ. ಅವರು ಮನೆಗೆ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರಂತೆ. ಮನೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಹೇಗೆ ಅತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಪೂನ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಪುಣ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅನ್ನನೇ ಇತ್ತು. ಊಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಅವರಿಗೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ? ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಟು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ದಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನೋವು, ಬೇಜಾರಿದೆ ನನಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸದೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅವರಂತ ಬಡವರು ಇನ್ಯಾರು? ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ, ವೇರ್ ಡು ಗೆಟ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ನೀವು ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಟುಮಾರೋ ಯು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಗಿಫ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ. So from this particular perspective, it is great and grand to learn the passions that govern our passions. ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಓದದೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಯೋಗ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ರೇನು,
ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಮನ್ವಯತೆ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೀವು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಸರ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳೋದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗೋದಕ್ಕೆ, ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ಬರೀ ಅದೇ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಂತರ. ಸೊ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮೂವೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಿಂತ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್. 2ನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಂತರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್. 3rd ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಸೆಮಿ ಫ್ಲಾಪ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಿಂತ ನಂತರನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ವಾರ ಕೂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಓಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮದುವೆ ಆದವಲ್ವಾ 3 ಗಂಟೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇನ್ನೂ ನಗು ಇದೆ, ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಆ ಮೊದಲಿನ ಭಾಗ ಏನಿದೆ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ, ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್, ನನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಆಯ್ತಾ, ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ. ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ the great guest, permanent guest into your life is your child. Now the second half of the movie is very important. ಈಗ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಬಹಳ ಭವ್ಯವಾಗಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ, if I fail as a parent to succeed in upbringing my child, my second half of the movie is a flop, so that my life cinema is flop. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರಂಭದ ಜೀವನ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆರ್ಡಿನರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನಾಳೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಗು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ he will become successful. So don't think that rich category parents, if you are sitting here, if you have an income, don't think that your responsibility is over because you have money. Money is nothing to do with the success of the child. Let me tell you, your academics is nothing to do with the success of the child. All that your child requires is ಒಂದು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ father and mother, both of you are producer and the director, and you have to wait till your child gets succeeded in that society. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಮುಗಿಸಿ PUC ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ I was so conscious. The moment I had my first big promotion after coming to Bangalore, at that time my son was studying PUC, I rejected the promotion. Why? Because I can earn promotion, I can earn money at any time. ಈ ಒಂದು ಅಡೋಸೆನ್ಸ್ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಬೆಳೆದ ಮಗ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತಾನೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು I could see that, and my presence, my love, my care and my wife's affection to my son together contributed. My son stood in top 1% of the students who wrote exam that particular year, and I started understanding. Yeah, clap everybody. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗೆ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಅನದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಯಾವ ಮಗುಗೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಶಿಸ್ತು ಸಿಗುತ್ತೋ, ಐ ರಿಪೀಟ್, ಯಾವ ಮಗುಗೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಶಿಸ್ತು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ he got it. Now love means what? Love means what? Not giving. Love means doing the necessary corrections.
ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ರು ನಾನು ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಎಷ್ಟು ಬೈಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಆ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತಂದೆ ಆ ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬೀಜ ಆವಾಗ ನಡೆದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರೇನಿದೆ ಅದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೊಡಿತಿದ್ರು, ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಲವ್ಡ್, ಹಿ ಕೇರ್ಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಟುಮಾರೋ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ either blame you or either he will praise you. He will praise you only if you do the necessary corrections, and that necessary corrections is love. Now, most important aspects I am going to come now. Worldwide ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮಗುವಿಗೆ 5 ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ, in 5 dimensions there has to be the child's growth and the responsibility lies on the shoulder of the parents, not the institutions. The first one is the social development of the child. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 3 ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಜಗಳಾಡ್ತಾ ಬದುಕ್ತಾನೆ, ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಮೇ ಬಿ 100 out of 100 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಫೆಲೋ ವೇರ್ ಎವರ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಹಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ chaos. What will you do with that intelligent child? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು? ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. None of the parents, it's your business for the marks. It is Yesudas and it is the institutions and it is the Anju Madam's responsibility to look into the marks. Marks is not your business. If you come to the school, you just need to ask, is there any behavioral deformity in my child? Because teachers can't do that. Marks is their business, not your business. By chance, I don't mean to say that I am talking in favor of the students. Any mistakes, anything you bring to the notice. The first one is the social development of the child. ದೊಡ್ಡವರು ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನೇಬರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ. ನಾಳೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. They lose the job. What will you do? I have seen hundreds of people losing the job even though having the gold medal because they cannot grow in their career because he cannot gel or the mix. Social development. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. It's a blessing in disguise and weekend you just take out. Please pay adequate attention to give the proper social development with the child. The second one is the physical development. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಲಿಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಒಳಗಡೆವರೆಗೂ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಟಲ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ DC ನಡೆದಂಗೆ ನಡೀತಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಅಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋತ್ ಬಿದ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. what a shame. Allow your child to carry our burden. You can assist ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಬರ್ಡನ್. ಏನ್ ಜೀವನದಕ್ಕೂ ನೀವೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ mid-40s ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. 97 ಮೇಲೇನೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 97 ತಗೊಂಡ್ರು 98 ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಶಾರೀರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 1 ಗಂಟೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ ಮಗುಗಂತೂ ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ,
9 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಬೈಯೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ. ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅತ್ತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲೇ ಈಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತಾ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. And remember, physical development along with the exercise, you need to give the nutritious foods. Don't give the mobile. ಅಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಲಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಆ್ಯಪ್ ಗೊತ್ತು. ಇವತ್ತೇನೋ ತಮಾಷೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ನಾನು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಹಸಿವು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡಿಸಿ ಬೆರೆಸಿ ಒಂದು ಬಿಸಿದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಿದ್ಲು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್, ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಕಿಚನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ತಾಯಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಗು ಉಳಿಸಿದಾಗ ಆ ಮಗು ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಲಿಯದೆ ಇರುವ ಪಶುಬಲವೊಂದಾವುದಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಲಿಯದೆ ಇರುವ ಪಶುಬಲವೊಂದಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ ಅಂತಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಕನ್ಸರ್ನ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಕೇರ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 1 hour. ತಾಯಿ ನೀವು ಎದ್ದೋಗಿ, ತಂದೆ ನೀವು ಎದ್ದೋಗಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 70% ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟುಡೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ದ ಸನ್ರೈಸ್ ಅದರ್ ದನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ. ಎಲ್ಲ ನಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಮಗು ನೋಡ್ತದೆ, ಮಾ ಸನ್ರೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದಿನ ಇರ್ತದೆ, ನೀವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 1/3 ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಿಸರೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರೋಗಗಳು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಯರರ್ ಟು ಹೆವನ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಯರರ್ ಟು ಹೆವನ್ ಬೈ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ರಾದರ್ ದನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಒಬ್ಬ ಅವಿವೇಕಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟ ಆಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ಮನಗಳನ್ನ, ನಿನ್ನ ನರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದೇಶ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಿಸಿಕಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಟುಮಾರೋ ಸಮಥಿಂಗ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ನಾಟ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಒಂದು 4 marks ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಮೂರನೇದು ಅಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಗು, ನೋ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀನು ತರಕಾರಿ, ಚಪಾತಿ, ಪಲ್ಯ, ಅನ್ನ, ಹುಳಿ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀನು ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಮಗುಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಡೋಂಟ್ ಇಂಪೋಸ್, ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್. If he or she are able to think and act, he has the education. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೈಂಡ್ಲಿ ಥಿಂಕ್. ರಾತ್ರಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ನೀನು ಮಲಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೈಂಡ್ಲಿ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಕೈ ತೊಳೆದೇನೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೈಂಡ್ಲಿ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಹಿ ಆರ್ ಶಿ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಸರಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪೂಜಾ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಲ್ಪನೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅರ್ಚಕರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಂಗಿರ್ತಿದ್ರು? ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಬುರ್ಕಾ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಲೇನೆ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಿರಾಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಮಗು ನೀವು ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಗುಗೆ ಚಂದಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಲ್ಲದೆ ಅದ್ರ ಹಣೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್, ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ದ ಕಲ್ಚರ್, ಬ್ಲೇಮ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ
ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಮಾಜನ ತಿದ್ದೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಲಾಭ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರ ಮಿಹ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಂದ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮನಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಟೀಚ್ ದಮ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ ಕೊಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಹೋಗಮ್ಮ ಬೋರು. ಈ ಶಬ್ದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಬೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಹಾಕಿ ನೀರು ತೆಗಿತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಈ ಬೋರ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬೋರು. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೋರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ? ಟುಡೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚೋದನ್ನು ಕಲಿಸಿ, ಮೊದಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿ. ಇನ್ನೂ ಚೋರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೀನಿ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು UK ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ. ತರಕಾರಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತಂದೆ ಆದವನು ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕೌಶಲತೆ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೋಬೇಕು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಆಗದೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಲಂಚ್ ಹೋದೆ. ಅರ್ಲಿ ಲಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ತಿಂಡಿಗೆ ಬಂದ್ಲು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೇಡಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಓವರ್, ಲುಕ್ ದೇರ್ ಟಿಲ್ 10:30. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನಾವು. ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಶಾಪ್ ನೊಳಗೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ, ಯಾವುದೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಎದ್ದಿದ್ದೆ ಅವಳು 11:30. ಸೊ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ. 10:30 11 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. BPMP ಅವ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30 ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುದು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ. You cannot go against the nature. You cannot go against the nature. Just think, how are you going to lead your life? ಒಂದು ಸಂಡೇ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಳಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಆನ್ ದ 5 days. On Friday, you are so busy to get out of the Bangalore, and you are so tired in reaching Bangalore on Sunday night or Monday morning, and you go to the office. That's the reason statistics speaks to today. There is the least productivity on Friday and Monday. 5 ದಿನದ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 ದಿನ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಫ್ರೈಡೇ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ, ಕೆಂಗೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ, ಅಥವಾ ತುಮಕೂರು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. People are quite curious to get out weekend they go out and they come back weekend. Monday no strength to go to the office, and Monday they are so tired. How can you expect the productivity? So creativity, please use the best time, that is a Saturday, Sunday and all. It is for the refreshments. Once in a way going out is fine. Don't teach the bad culture. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಹತ್ತರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋ ದಿಸ್ ವೆಕೇಶನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಯು ನೋ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ. I am going for Boston, you know, I am going for San Francisco. ಹೋಗಿ ಬೇಡ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ದೇಶ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಒರಿಜಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ and then accept. Anything of Indian origin, accept first and then test. So I spoke about the creativity. Creativity ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲವಾದಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ. ನಾನೇ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓದಿದ್ ಸಾಕಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಓದ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, there has to be a creativity. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ವೆನ್ ನೀವು ಬೋರ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಅಥವಾ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇಲ್ವೋ ಅವನ ಜೀವನ ಮುಗಿದ ಹಾಗೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಇಮೋಷನ್ಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಡೂ. ದಟ್ಸ್ ರೀಸನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಸೋಲನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಗೆಲುವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಸೋಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಈಜ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾದೆ, ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟುಡೇ, ಯು ನೋ. ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು
ಇಮೋಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಭಾವೋದ್ವೇಗ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಟಿಲ್ 12 years ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೇಫ್. ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. 12 ಆದಮೇಲೆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾರವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೇದ್ರದ್ದು 100 ಪಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಡೋಂಟ್ ಡು ಪೊಲೀಸ್ಮನ್ ಜಾಬ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 10 ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಅಬೌವ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ 0.1, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 100%. So please mind, it is your child, your cinema. From this particular rule, emotional development of the child is very, very important. Last but not the least is the spiritual development of the child. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಬ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನಂತೆ ಇತರರು ಅಂತ ಭಾವಿಸುವ ಮನೋಭಾವ. ಈಗ ನಾನು ಮಗು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂದ, ನೀನು 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಂಗೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡಿಬೇಕಲ್ವಾ? ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ best thing that you can give. Character is the best thing that can you give. So from this particular point of view, understand every parent responsibility. I call it as a spice. ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. First one is the social development of the child. The second one is the physical development of the child. The third one is the intellectual development of the child. ಯಾವುದು ತಪ್ಪು, ಯಾವುದು ಸರಿ, ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, 4 ಜನ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು. ಕಲಿದೇ ಇರೋರಿಗಿಂತಲೂ ಕಲ್ತವರೇ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಇಮೋಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್. ನೋ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಸ್ ದ ಇಮೋಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್, ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ದೇರ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಫ್ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಟಿ. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಟಿ ಇನ್ ದ ಇಮೋಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು 2 to 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆನಂದರಾಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೆವರ್ ಎವರ್ ಕಂಪೇರ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರುಗಡೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೈಬೇಡಿ. ಐ ನೆವರ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಬಡಿ. ಈಗ ನಾನೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗೆ ಏನ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ದ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡ ನೀನು ಅಂತ. ನನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ನಾನೇನು ಬೈದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾವಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರುಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ, just not required. And third thing, even after coming home, don't snatch the mobile, or I'm not saying don't give the mobile under your supervision. Give the mobile under your supervision. If you take care of these things, and last but not the least, ತಾಯಂದಿರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ತಾಯಿಯ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತಿನ ತಾಯಿಯಂದ್ರು ಬಹಳ ಹಗುರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ಅವನೊಬ್ಬ ದುಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವತ್ತು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೈತ ಮಾಡ್ತಾನ, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್, ಅಂಡ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ವಾಂಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇ. ಆದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ನೈತಿಕ ಬಲ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತ ದೇಶ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನಾಳೆ ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನು ತಾಯಿಗೂ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೂ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಂತ ಮಗು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಜಯರಾಮ್.
Thank you so much, sir, for enriching us with your pearls of wisdom. The world is filled with so much of beauty and wonder. We need to take notice of our blessings and appreciate them. Now, I request the dignitaries to felicitate the chief guest. The ability to inspire is one of the single most important leadership skills that specializes great leaders from average ones. While there are plenty of admirable bosses, there are only a handful of leaders who are able to infuse energy, passion, and connection into their actions and behavior. One such leader is our Honorable President, Shri Muralidhar Hegde. I request sir to address the gathering. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಟುಡೇಸ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಡಯಸ್. ರಮೇಶ್ ಉಮ್ರಾನಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ ಮಿತ್ರ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಮುಖ ಒಂಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನಗೇನೋ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇದೆ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನನಗಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಒನ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ಆನಂದ ಪಡಬೇಕು. ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಎರಡು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಏನಾದರೂ ನಾವು ತುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೊರಟ್ರೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನಗೆ. ಅದರಿಂದ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ ಟು ಬಿ ಅಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೋದು ಇನ್ನೇನು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು, ಕೆಟ್ಟವರು, ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಸಣ್ಣವರು, ಚಿಕ್ಕ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಬೇರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ನೀವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ತಗೊತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಿಂಗು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಜೆಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಬರೆದು ಹಾಕಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರೇ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಟ್. ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಅದು ಸೇರ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾವಿರ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. So we will try our best. One by one we will attend and we will do it. We will try to give all other facilities.